रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज शहर में दिन पर दिन बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को कम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई। सभागार में पुलिस अधिकारी देवदास सुबोकर ने कहा कि चोरी, छिनताई, डकैती आज से नहीं बल्कि कई युग पहले से ही चली आ रही है। हालांकि हर समय इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चोर 2 कदम आगे बढ़कर चोरी की घटना को फिर अंजाम दे देते हैं। उन्होंने माना है कि रानीगंज शहर में पिछले कुछ दिनों में कई आपराधिक घटनाएं हुई है, जिससे लोगों के जहन में डर समा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम तभी लगाया जा सकता है जब सभी लोग खुद चौकन्ने रहे। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि पुलिस की कुछ कमजोरी की वजह से आपराधिक घटनाएं हो रही है। रानीगंज की कुछ आपराधिक घटनाओं को हल करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, तो वहीं कुछ में सोर्स की कमी की वजह से अभी तक हल नहीं किया जा सका है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में ज्यादा से ज्यादा लोग सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करें तो उम्मीद है कि कुछ हद तक अपराध कम हो सकते हैं। उन्होंने थाना के नंबर को भी सार्वजनिक करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जामताड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि जामताड़ा पूरे देश में साइबर क्राइम के लिए विख्यात है। जामताड़ा के आसपास 56 गांव है, जहां से साइबर अपराधी अपने मोबाइल की मदद से लोगों के बैंक से पैसे उड़ाते हैं। संगोष्ठी में कहा गया कि लोग अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार का ओटीपी आने पर उसे साझा न करें, क्योंकि यहीं से अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। रानीगंज थाना के पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि रानीगंज क्षेत्र में खासकर प्रमोटर और उद्योग धंधा में काम करने वाले कामगारों के साथ ही अपराधी आ रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चैम्बर की ओर से आरपी खेतान ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर वक्त प्रशासन के साथ मिलकर काम करती है। पुलिस को भी सख्त रवैया छोड़कर सभी के साथ मिलकर काम करना होगा। संगोष्ठी कार्यक्रम में चैम्बर के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान, ऑर्गेनाइजिंग सचिव मनोज केसरी, रानीगंज थाना के क्राइम विभाग अधिकारी सुदीप्तो विश्वास, सुशांतो दत्ता उपस्थित थे। there is no other way without আপনি যতক্ষণ না নিজে সচেতন হচ্ছেন, there is no other way. সাইবার ক্রাইম এমন একটা জিনিস যেখানে আপনি আপনার সারা জীবনের ইনকাম জাস্ট এক মিনিটে শেষ করে দিতে পারেন, একটা বলে কিচ্ছু করার থাকবে না। এই নেটওয়ার্কটা এত বড় ক্রিমিনালস অল আর ওয়েল নোন অ্যাবাউট দিস, যে আপনার আমরা হয়তো পুলিশ আমরা ধরি কিছু করি কিন্তু কিছু করতে পারি না। কেন? বিকজ এটা প্রুভ করা যে সাইবার ক্রাইমটা হয়েছে, তাকে ওটা कन्विक्शन करो इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं और 2-4 बातें कहूँगा जो है कि आज আমাদের আজকের যে আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা ছিল এখানে আপনাদের সবাইকে ডাকা, সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই এখানে আমরা জানি যে রাজগঞ্জ ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, এন্ড এখানে বিশেষ করে তার সাথে সাথে এখানে যে আমাদের যে হোলসেলার সেটা অনেকটা বেশি এফেক্টিভ। মানে বলতে গেলে আমি দেখেছি আমার ডিসিপ্লিন ফার্স্ট পোস্টিং অ্যাকচুয়ালি আপনার ভেরি ব্যাক ট্রেনিং। তো রানীগঞ্জ আমার প্রথম কাজ, আমি এখানে মোটামুটি 1 বছরের ওপর হয়ে গেল এখানে আছি। তো আমি অনেকেই আমাকে চেনে, অনেকে আমাকে দেখেছেন রাস্তাঘাটে কখনো দেখেছেন। তো তার জন্য কি হয় যে আপনারা ওরা দে আর অনলি প্লেইং উইথ দ্য মাইন্ডস, আপনাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে ব্যাপারটাকে যে আপনার মনে হবে যে তারা একদম মানে লম্বা চওড়া দেখতে হবে, একদম স্মার্ট মনে হয় যেন হ্যাঁ একদম সত্যি পুলিশ অফিসার চলে এসেছে। বাট আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনাদের অ্যাওয়্যার করতে হবে আপনার সমস্ত স্টাফগুলোকে যারা এই ধরনের ট্রানজাকশন বা এগুলো যারা আপনাদের ক্যারি করে, এটা আপনাদের কর্তব্য, আপনাদের দায়িত্ব যে তাদেরকে এটা বোঝানো যে এরকম যদি কেউ করে থাকে ইমিডিয়েট ইনফর্ম লোকাল পুলিশ, আদারওয়াইজ বা কারণ আপনি লোকাল পুলিশকে না জানাতে অ্যাটলিস্ট আরো 2-4 জনের সাহায্য নিন। আমি একা কেন দেবো? আমার ব্যাগটা ফাইল করতে কেন দেবো যদি সে আমাকে বলে, তাই না? যে আমি যাকে চিনি না আমার মনে হচ্ছে ডাউটফুল, আমি লোকাল পুলিশ হলে তারা ইউনিফর্মে থাকবে, সিভিলে থাকে, আপনারা যেমন সিভিলে আছে সিভিলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাহলে তার তো তার কনফিডেন্স লেভেল আর যদি কেউ ক্রাইম করতে আসে তার কনফিডেন্স লেভেল খুব আলাদা হবে। তো এই জিনিসগুলো একটু বলতে হবে যে যদি আপনার ডাউট হয় তো আপনি আরো 4টা লোকের কথা বলুন, যে আরো 4টা লোকের ডাউট হয় কি ম্যাটার আছে ভাই বলো, কোনো যদি সেরকম সিরিয়াস কোনো ম্যাটার থাকে যে হ্যাঁ আমি পুলিশ অফিসার আছি, আমি কোনো সেক্টর এজেন্সি আছি,
আমি অনেক বড় অফিসার আছে, এরকম যদি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে, শো ইউর কার্ডস। তো এই জিনিসগুলো আপনারা আপনাদের যে স্টাফগুলো আছে তাদেরকে একটু বলে দেবেন। এটা একটা ব্যাপার। আর যেটা আরেকটা আমি এটা আরেকটা বলবো যে স্যার বললেন একটু আগে যে আমার মেইন যেটা বলার সেটা হচ্ছে সাইবার। আমরা টেকনোলজির যুগে বাস করছি, ঠিক আছে, and আপনার হাতে যে ডিভাইসটা আছে না, which is very vulnerable, ঠিক আছে, তো এক মিনিটে না আপনার লাইফ পুরো সর্বনাশ করে দেবে। আপনার সারা জীবনের ইনকাম জাস্ট উইদিন আ ফ্র্যাকশনস অফ সেকেন্ড ইউ ক্যান লুজ। তো এইটা নিয়ে আপনাদের একটু সচেতন থাকতে হবে। কারণ আপনার যে ধরুন কেউ, আমরা নর্মাল যেটা আমরা জানি যে ওটিপি শেয়ার করবেন না কাউকে। আপনি ফোনটা কেটে দেন, আর না হলে বলুন ঠিক আছে আমি ব্যাংকে গিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি। ব্যাংকটা আপনার কাছেই, সবাই বলে ব্যাংকে যান। ব্যাংকে যদি যেগুলো ফোন করে দেখবেন বলতে যে আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একটা প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু ফোনে ফোনে এইসব ইনফরমেশন কাউকে এন্টারটেন করবেন না। আমি পরশুদিন আমি ভাবতে পারবেন না ভদ্রলোকের নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, টাকা অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফাউন্ডার তারা সামনাসামনি উনি এইভাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা ভাবা যায়? যিনি সারা ভারতবর্ষে অনেকগুলো কোঅপারেটিভ ব্যাংক বানিয়েছেন, ফাউন্ডার, তাহলে তো আমরা সাধারণ মানুষ আমরা তো কনভিন্স হতেই পারি। বাড়িতে বলে দেন, নিজেরা সাবধান থাকুন যে ওভারফোন কোনো ব্যাংকের কোনো ডাটা আমি দেবো না, নামও বলবো না, কিছুই না। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দেন। যদি মনে করেন যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে কি করবেন, বলবেন ঠিক আছে আমি ব্যাংকে যাচ্ছি, ব্যাংকে গিয়ে যেটা করবেন করুন। ঠিক আছে। আর আমি আপনাকে বলছি যে এই যে টাকাগুলো চলে যাচ্ছে না, এই টাকা আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি, তো আমরা আলটিমেটলি একটা জায়গায় গিয়ে দেখছি, অন্যবার দেখছি না জায়গার নাম আছে না লোকটার কোনো অস্তিত্ব আছে, সেই গাইড দিয়ে অ্যাকাউন্ট বানাচ্ছে। ঠিক আছে। তো এইগুলো মানে আটকানোর জন্য এই যে সিস্টেমগুলো আছে, পরেরগুলো আমি সাপোর্টিংগুলো বললাম, কিন্তু প্রথমে যে ইস্যুটা বললাম যে আপনাদের টাকা কালেকশনের ব্যাপারটা, এটার দিকে কিন্তু ভালোভাবে নজর দিন। এটা যদি ভালোভাবে নজর না দেন, আলটিমেটলি এইভাবে চলতেই থাকবে, আপনাদের টাকা লস হবে। আপনি ধরুন যে লোকটা টাকাটা নিয়ে আসছে, আপনার টাকাটা চলে গেল, তার কাছ থেকে ছিনতাই হলো, আপনি কিন্তু ওই লোকটাকেও আপনি বদমাশ মনে করতে পারেন যে এই বেটা মানে টাকাটা হজম করে দিল। তাহলে সে একটা গরিব লোক, সে চাকরিটা হারাবে, আপনি তাদের রাখবেন না চাকরিতে। ঠিক আছে। তো এইগুলো দিয়ে আমরা চেষ্টা করি, আমি আবার বলছি আপনাদের যে আমাদের চোখ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।